میں 18 سال کی تھی، لیکن مجھے بڑی عمر کے مرد بہت زیادہ پسند تھے۔ شادی ہوئی تو پتی کے بجائے سسر پر عاشق ہو گئی۔ سسر کی خدمت کرنے کے بہانے ان کو بار بار ہاتھ لگاتی۔ میرے سسر کافی رومانٹک قسم کے انسان تھے۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مچلتی رہتی۔ ایک رات میرا شوہر گھر سے باہر تھا تو میں سسر کے کمرے میں ریڈ کلر کی نائٹی پہن کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا بہو میرے پیر دبا دو، لیکن میں نے لائٹ آف کر دی اور پاؤں دبانے کے بہانے سسر کے ساتھ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کی رومانٹک باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شامیر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب شامیر کمرے میں آیا تو میں من ہی من مسکرائی تھی۔ دل میں گدگدانے والے خیالات آنے لگے تھے۔ ایک عجیب سی ہلچل مچنے لگی تھی۔ شامیر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ تو جیسے غائب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر۔ اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر مناسب تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ، مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان کیوں دیتی ہو؟ اوپر سے یہ اتنی بھاری جویلری، تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ کہنے لگا سونیا پلیز، پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اس لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری رومانٹک انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے شرابور کرے۔ لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے شامیر، اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کر شامیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا۔ سونیا جاؤ شاباش اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ سا لباس پہن کر آؤ۔ میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنے پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہائے رے میرے مچلتے ارمان! میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا۔ شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، لیکن شامیر تو بالکل ویسا نہ تھا۔ بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے ایک سادہ سا لباس نکال کر میں بدلنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں اپنا میک اپ کو دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے۔ پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی۔ جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری تو زبان چلتی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، دیکھو جوڑا مت بنانا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا۔ اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب میں بالکل سادگی میں آ کر شامیر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا شکر ہے اب کچھ انسان لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر تو میں تپ کر رہ گئی تھی۔ بہرحال میری وہ رات بہت ہی پھیکی گزری تھی، کیونکہ شامیر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی رومانٹک بھرے انداز میں محبت بھرا اظہار کیا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں وہیں پر بیٹھے تھے۔ میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے سسر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی۔ سسر کہنے لگے تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگاتا ہے۔ رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ شامیر کی نہیں بلکہ میری شادی ہوئی ہے۔ سچ پوچھو دل کی بے قراری اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔
कि नहीं बेटा जवान हो गया है। ये कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई। कहने लगी, बड़े बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फौरन से नज़रें झुका लीं। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे ही घर का एक हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। मैं अपने सास ससुर के पास आई, उनको सलाम करने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शामिर मेरा इकलौता बेटा है, घर में कोई पाबंदी ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा है। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिम नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ कि नाश्ता अभी तक बना है या नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, शामिर कहाँ हैं? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शामिर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। सब मेरा कमरा खटखटाकर थक चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही रोमांटिक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है, लेकिन इसके बरक्स शामिर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती संवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस एक सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेता। खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शामिर, मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। वो बस मुझ पर एक नज़र डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक मोहब्बत वाला इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ़ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आईं और कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ़ उठाने लगे, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे। कहने लगे, सुमैया, तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा? कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है, कहते हैं बारिश में नहाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, सुमैया तुम्हें कब समझ आएगा? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया। उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था। तुम्हें अपनी ज़रा भी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बारगी से धड़का था कि काश कभी शामिर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का।
कहने लगे, सुमैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूं ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाई तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाता हूँ। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी कि काश ऐसी मोहब्बत शामिर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज में डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामिर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकोड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकोड़े और चाय बना कर दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकोड़े और बाकी चीज़ें टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। क्या बिगड़ जाता उसका कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से में किचन में आकर पकोड़े बनाने लगी कि चाय सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर शामिर कमरों से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामिर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ करेगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही था। एक बार शामिर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहीं बाहर लेकर जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामिर, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वो कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन के बाद ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी मेरी परवाह न थी। हालांकि वो जानता था मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है कि टप टप आंसू बहाना शुरू कर देती हो। तो मैं समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तो मैं ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे थे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद शामिर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें कर रहा था, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की। ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी कम होने का नाम ही नहीं लेता सुमैया। जब तक तुम्हारा हुस्न जोबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई न था, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते थे, मेरे दिल में बेख्तियारियां बढ़ने लगती थीं। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरा ससुर मेरी सास से करता है।
میں نے سوچا کہ شاید میں شامیر سے کترانا شروع کر دوں تو شاید اسے میری قدر ہو جائے گی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہوں، اس لیے اسے میری قدر نہیں ہے۔ ایک بار شامیر مجھ سے کہنے لگا، جاؤ چلو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، میں تمہیں کہیں گھما کر لاتا ہوں، کافی دنوں سے تم کہیں پر نہیں گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے لگا شامیر پوچھے گا کیوں نہیں جانا، وجہ بتاؤ، تو میں اسے نخرے دکھاؤں گی، اسے کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ اتنی بے مروت طریقے سے رہتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ شاید مجھے منائے گا، مگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم خود چلی جانا۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میری ساس سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سسر میری ساس کے بالوں میں کلیوں کے گجرے لگا رہے تھے، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جس پر میری ساس مسکرا رہی تھیں۔ بار بار میرے سسر کی چھیڑ چھاڑ پر ان کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھیں۔ کیا آپ کبھی نہیں سدھریں گے؟ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں۔ اور وہ انہیں کہنے لگے، دل جوان ہونا چاہیے، عمر کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری ساس میرے سسر سے کہنے لگی کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتی ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس بار بھی ان کے گھر نہیں گئیں۔ مگر سسر کہنے لگے کہ تم وہاں چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہارے بنا دیوداس بن جاؤں گا، میں تمہاری 2 گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری شادی کسی ایسے ہی شخص سے ہو جاتی جیسے کہ میرے سسر ہیں۔ میں تو خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتی۔ ایک میرا شوہر ہے، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرو، اپنی لائف انجوائے کرو، خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک میرا سسر ہے جسے میری ساس کے بغیر 2 گھنٹے رہنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے سسر سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اندر ہی اندر کہیں مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری تعریف کریں، جیسی محبت کا اظہار میری ساس سے کرتے ہیں ویسے ہی لفظ میرے بھی کان سنا کریں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا، ان کا ہر کام میں کرنے لگی، حالانکہ پہلے یہ سب کام میری ساس کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے، میں نے فٹافٹ سے چائے بنائی اور اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ مجھے چائے کے کپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے سمیہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اب اماں کو چھٹی بھی دے دیں، کب سے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، اب آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پی کر تو دیکھیں۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہنے لگے، واہ تمہارے ہاتھ میں بھی تمہاری ساس جیسا جادو ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے۔ اگر یہ چائے تمہارے ساس کے ہاتھوں سے بنی ہوتی تو میں اس کے ہاتھوں کو ضرور چوم لیتا۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ ہونٹوں پر لگانے لگے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں آج تک میرے شوہر نے پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر نہیں لگایا تھا، کبھی میری تعریف بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے باہر آئی اور سسر کو چائے پیتے دیکھا تو کہنے لگی، شکر ہے آج آپ نے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پی لی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں گی آپ کو چائے بنا کر دوں گی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی تھکی سی ہیں۔ سسر کہنے لگے اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، آج تو بہو بنا کر لے آئی ہے۔ میں نے چائے پی لی، لیکن کل سے چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ ارے جو مزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کہاں۔ اب جب بھی میرے سسر گھر آتے میں بھاگی دوڑی ان کے پاس چلی جاتی، ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتی، کیونکہ گھر کا راشن وہی لے کر آتے تھے۔ میں ان کے ہاتھ سے شوپر پکڑتی، فٹافٹ شربت کا گلاس بنا کر انہیں پیش کر دیتی۔ جب وہ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیتے، لیکن فوراً سے سمیہ سمیہ کہنے لگتے، فوراً سے میری ساس کو بلاتے، کہتے تم نے کیا بچی کے سر پر ابھی سے ذمہ داری ڈال دی؟ ارے بھائی کتنی بار کہا ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھایا کرو، تم ہو کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہو۔ میری ساس کو آج کل شام ہوتے ہی ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں اماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں ہوں نا، آپ اماں کو آرام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کرے آرام، ویسے بھی یہ کرتی کیا ہے، سارا گھر تم نے سنبھال لیا ہے، بس اسے مجھے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہیں۔
मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर की शोखियां उरूज पर जाने लगती। वो ऐसे ऐसे जुमले कहने लगते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ये ख्वाहिश भी जागने लगती कि कोई मुझसे भी ऐसा ही इजहार करे, ऐसी मोहब्बत करे। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनसे तस्कीन हासिल करने की कोशिश करती। यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन शायद मैं नहीं हूँ। मेरी जिंदगी तो रूखी फीकी ही गुजर रही थी, क्योंकि शामिर बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। उसे बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती है, फिर तो वो यूं होता है जैसे उसका और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो कहता है, तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्या ये होती है शादी? मैं तो उस दिन रोने ही लग गई थी। अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जो हिचकियों से रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, फरीदा मैं क्या करूं? मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूं कि कमाल भाई का फराज से झगड़ा है, इसलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर नहीं आने देंगे। हालांकि फराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि सुमैया मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ। तुम्हारे लिए वो अपनी बहन से बात कर करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फोन से बात टाल कर फोन रख दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अब्बा कहाँ हैं? कहने लगी, अपने कमरे में होंगे। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? वो कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूं, लेकिन उसके मियाँ की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर झगड़ा नाराजगी है, इसलिए उसका शौहर तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो ऐतराज नहीं होगा, लेकिन फराज को तुम जानती हो, उनका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको अब्बा जैसे शौहर मिले हैं। वो कहने लगी, खुशनसीब हूँ मैं? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि मेरा शामिर अपने अब्बा जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं हैरत से अपनी सास की जानिब देखने लगी। वो कहने लगी कि देखो ना, तुम कितनी आज़ादी से अपने मायके जाती हो, 2-2 दिन रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलकर आती हो, ड्राइविंग करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने की आज़ादी है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है, मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेना दूभर हो जाता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत कुछ ऐसी ही है, दम घोंटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है, मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपने बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन फराज मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहां जाना है मैं फराज के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने ये जिंदगी किस अजियत से गुजारी है। ये मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध कर रख लो। कहने लगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकती। फराज कहते हैं तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्जी से बारिश में नहा भी नहीं सकती क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से मैं सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये मोहब्बत होती है? शादीशुदा जिंदगी में अपने सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस जिंदगी की ख्वाहिश मैं कर रही थी वो तो बहुत अजियतनाक थी। शुक्र है कि शामिर ऐसा नहीं था। मुझे अब अपने शौहर की कदर हुई थी। वो कहता था कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है।
ٹھیک ہے ہم میاں بیوی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہر وقت مسلط رہیں۔ شاید میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت کے چھوٹے چھوٹے جملے مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ میں تو شاید اپنے سسر کی اوپری محبت سن کر ویسی ہی محبت چاہنے لگی تھی، لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے خدا نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھا ہے۔ ویسے آپ کو کس طرح کی محبت پسند ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔